सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अड़िल एक एकमेव अद्वैत ब्रह्म कह यह वेद है, और वस्त कछ नाहि ना भेद अभेद है। एकमेव अद्वैत ब्रह्म। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अध्यात्म प्रकाश आपां विचार रहे हाँ। कल पढ़िया सी जदों सिख ने प्रश्न किया कि हे गुरु जी, आप जी ने ये शरीरां नूं ये प्रपंच संसार नूं असत कहा है, ब्रह्म नूं सत कहा ते अदुੱਤੀ कहा है, ते तुसीं दसो कि जदों इस ब्रह्म दी ही टेक आ फिर तुसां ने संसार नूं असत क्यों कह दिता है। आज जो सत्ता ब्रह्म दी है फिर उस संसार भी सच रूप होया। तो गुरु जी ने कहा सी भी सिख उंज ते है ये संसार ते ब्रह्म एक ही है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, भाव सारे पासे एको है, भाई एको है, सहब मेरा एको है। ये विच तू कोई प्रतीति फर्क ना जान, पर जदों आपां नित भी सदा रहन वाला ते ना रहन वाला जदों इहदी विचार करांगे तो आ संसार नासवान आ, ब्रह्म जिहड़ा है सदा नित स्वरूप आ, वो सच स्वरूप आ। जदों आपां भाव दो पक्ष रख के एक नासवान दा एक सदा रहन वाले दा विचार करांगे तां सिख फिर ज्ञान ते ज्ञान की अवस्था प्राप्त होंदी। जदों ज्ञान अवस्था प्राप्त होगी फिर अज्ञान जिहड़ा दूर कर लईदा, पता लग जाता भी नित कौन है ते अनित कौन है। जे असीं तैनूं पहलां कह देंदे भी ये संसार ते ब्रह्म एक ही आ, जां देहां ये शरीर ते आत्मा एक ही आ, भी हुण जो कुछ भी है ते ब्रह्म तो ही पैदा होया ना। भावें ब्रह्म के प्रतिबिंब तो ही माया सत्ता विच आई आ ते है ब्रह्म का ही रूप, पर ज्ञान नूं प्राप्त करने वास्ते एक चीज़ दा माया का खंडन करना ही पऊगा। ये देहां हुण नासवान नित दी अनित आ, आत्मा नित रहन वाली है, वो कदी सड़दी मचदी नहीं है, शरीर ते सड़दा मचदा है, विकारां दे सहित है। भावें कि ये पंज तत्व भी उस परमेश्वर की बनाई हुई माया तो ही पैदा होए, इस करके ब्रह्म रूप ही आ। पर जे तेनों कहते देह ते आत्मा एक कह देंदे फिर तू ज्ञान नहीं सी लै सकदा, आत्मा नूं नहीं सी जान सकदा भी नहीं आत्मा दे ये देह अनित तो परे है। तां ही करके तेनों ज्ञान देण वास्ते देह ते आत्मा बारे वखरा वखरा करके दसिया, तेरी देह की ममता छुड़ाई है ते तेनों दसिया भी जदों अपना आत्मा अपना आपा स्वरूप प्राप्त हो जाता है जिग्यासू तदों उन्हें फिर सारे पासे अपना एक आत्मा ही दृष्टि विच आउंदा, अपना आपा ही भी मेरी आत्मा नासवान नहीं है, सारिਆਂ विच मेरी आत्म सत्ता है, इस करके सारे मेरा ही रूप है। यह विश्व संसार तो देखते यह हर का रूप है, जिवें गुरु साहिब जी ने कहा उदों पता लग जाता तुद बिन दूजा कोई नहीं, ये अवस्था हो जाती है। हुण होर अगे दस रहे भी तदों सारे एक परमात्मा की दृष्टि में आउण लग पैंदा, भाव अपना आत्मा ही अड़िल दे राही जो सिक्ख्या दे रहा वो आपां वो पढ़ी। एकमेव अद्वैत ब्रह्म, यह असल विच ते उपनिषदां दी सुरती आ। एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म, ये सुरती आ उपनिषदां विच आउंदी। पहला आपां अड़िल पढ़ लईए। एकमेव अद्वैत ब्रह्म, एकमेव भाव निश्चय करके अद्वैत द्वैत तो रैत भाव अदुੱਤੀ इकल्ला ब्रह्म ही ब्रह्म है। उंज दे सारे एक निश्चय करके एकमेव भाव निश्चय करके अद्वैत कला अदुੱਤੀ ब्राह्मी ब्रह्म है सारे पासे। कह यह वेद है, ये जिहड़ी गल आ
ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਦ ਚਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਦ ਭਾਵ ਗਿਆਨਮय ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਕਈ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨਮਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਔਰ ਵਸਤੂ ਕਛ ਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਕਛ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਫਰਕ ਪਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਭੇਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਆ ਤੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੇਦ। ਤੇ ਅਭੇਦ, ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਭੇਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੇਦ ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਭੇਦ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਬਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹ ਵਾਦ ਅਦਵੈਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਹੀ ਗਹਿ। ਬਸ ਯਹ ਕਹੀਏ, ਇਹੀ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ ਕੌਣ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਵਾਦ ਆ। ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਅਦੁੱਤੀਵਾਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਸਿੱਧ ਕਰ ਹੀ ਗਹਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਹਿ ਕਹੀਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਵੀ ਯਹ ਵਾਦ ਅਦਵੈਤ, ਇਹ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਆ, ਭਾਵ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਦਵੈਤ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਆ। ਸੁਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਹੀ ਗਹਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗਹਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਨ ਆਪ ਕੋ ਆਪ। ਇਹ ਢਿੱਲ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਕੋ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦ ਕੋ ਲਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੈ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਗਹਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਹੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਕੋ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪਦ ਕੋ ਲੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਭਾਇਓ ਆਤਮਾ ਆਪ ਜਬ ਤਬ ਸਭ ਏਕੈ ਆਏ। ਭਾਵ ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੜੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਏਕ ਮੇਵਾ ਅਦਵਿਤੀਯਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਛਾਂਦੋਂਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਕ ਮੇਵਾ ਅਦਵਿਤੀਯਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੋਧਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਮੇਵ ਅਦਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਇਸ ਉਹਦਾ ਲੱਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕ ਮੇਵਾ ਅਦਵਿਤੀਯਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਛਾਂਦੋਂਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰਵਮ ਖਲਵਦਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਰਵ ਖਲਵਦਮ ਬ੍ਰਹਮ।
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੰਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੈਤਰੇय ਜਿਹੜੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਅਮ ਗਿਆਨਮ ਨੰਤਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਦਾਰਣਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਗਿਆਨਮਾਨੰਦਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦ ਬ੍ਰਹਮੋਪ ਭਵਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਾਪਨੋਤੀ ਪਰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੋਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਏਕ ਮੇਵਾ ਦਵਿਤੀਅਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆ ਅਰਵਿੰਦੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕ ਮੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਮ ਏਕਮ ਏਵ ਅਦਵਿਤੀਯਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤਤ ਸਤ ਅਸਤ ਰੂਪਮ ਸਤ ਅਸਤ ਅਤੀਤਮ ਤਦ ਵਿਹਾय ਅਨਯਤ ਕਿੰਚਿਤ ਨ ਅਸਤੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਗ੍ਰਤਮ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਅਤੀਤਮ ਵਾ ਸਰਵਮ ਤੋ ਖਲੂ ਏਕਮ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤਿਆਮ ਯਤ ਕਿੰਚ ਅਨੁ ਵਾ ਮਹਤ ਵਾ ਉਦਾਰਮ ਵਾ ਅਨੁਦਾਰਮ ਵਾ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਏਵ ਬ੍ਰਹਮ ਏਵ। ਆਪਾਂ ਏਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਏਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਗਤ ਅਪੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਤ ਸਤਿਅਮ ਨ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏਕ ਮੇਵਾ ਦਵਿਤੀਯਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦ ਸਦਾ ਰੂਪਮ ਸਦ ਸਦਾ ਸੀਤਮ ਨਾਨਯਤ ਕਿੰਚਿਦਸਤੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਗ੍ਰਤਮ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਅਤੀਤਮ ਵਾ ਸਰਵੰ ਤੂ ਖਲੰ ਬ੍ਰਹਮੋਕਮ ਯਤ ਕਿੰਚ ਜਗਤਿਆਮ ਨੂੰ ਵਾ ਮਹਦਵੋਦਾਰਮ ਵਾਨੁਦਾਰਮ ਵਾ ਬ੍ਰਹਮੋਵ ਤਦ ਬ੍ਰਹਮੋਵ ਜਗਤ ਅਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਅਮ ਨਾ ਮਿਥਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਏਕਮ ਏਵਾ ਅਦਵਿਤੀਯਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤਤ ਸਤ ਅਸਤ ਰੂਪਮ ਸਤ ਅਸਤ ਅਤੀਤਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਏਕ ਮਾਤਰ ਸੱਚ ਆ। ਠੀਕ, ਏਕ ਮੇਵਾ ਅਦਵਿਤੀਯਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸੱਚ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਭਾਵ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਨ ਭਾਵ ਦੂਸਰੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਤ ਸਤ ਅਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਤ ਕਹੀਏ ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਤ ਆ। ਤੇ ਅਸਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਤਥਾ ਅਸਤ इसी के रूप हैं, भाव ब्रह्म दे रूप है। ते यह सत और असत दोनों से परे भी हैं और दोनों तो परे भी है। किदां होंदी ना तत सत असत रूपम, भाव तत कहिए ओह ब्रह्म जिहड़ा सत असत रूप भी है ते सत असत तो अतीत भी है, परे भी है। ते तद विहाय अनयत किंचित न अस्ति, भाव उदों इलावा और कोई दूसरी सच वस्तु है ही नहीं। ठीक है, अस्ति भाव है ही नहीं। त्रिकाल गृतम त्रिकाल अतीतम व सर्वम तो खलु एकम ब्रह्म, उस दे अतिरिक्त कोई इलावा अन्य कुछ नहीं है। जो ते त्रिकाल गृतम, तिन्ना कालां विच जो कुछ भी है अते तिन्ना कालां तो जो भी परे आ, परे जो कुछ भी है वो वास्तव विच
एकमात्र केवल ब्रह्मी ब्रह्म। तो खलु एकम ब्रह्म, तो सर्व भाव सारा, तो जड़ा खलु परे है ना, एकम ब्रह्म, ब्रह्म भी ब्रह्म है। जगत्याम यत किंच अनु व महत् व उदारम व अनुदारम व तत् ब्रह्म एव ब्रह्म एवा। जगत्याम यत किंच भाव ब्रह्मांड विच जो कुछ भी है, हाँ जी, अनु कहिए छोटा लघु, ते महत कहिए विशाल वड्डा, फिर अथवा उदाहरण भाव उदात भाव महान, अथवा ते अनुदारम भाव हे दा अर्थ की हुंदा वा तुच्छ, भाव भी उदा महान अथवा हे कहिए तुच्छ। वह केवल ब्रह्म ही, वे केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म व तत् ब्रह्म, तत् कहिए वो ब्रह्म ब्रह्मी है। एव ब्रह्म एव भाव केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। जगत अभी ब्रह्म तत् सत्यम ना मिथ्या। जगत अभी ब्रह्म, ये जड़ा विश्व संसार है ये भी ब्रह्म ही ब्रह्म है। ते हैं तत् सत्यम, तत् कहिए यह, जां पंजाबी विच ओ जोड़ा ब्रह्म है वो सत्यम सत्य ना मिथ्या, ते मिथ्या नहीं, झूठा नहीं। बस मतलब सुरती तो सिद्ध होंदा, जिहड़ी सुरती इन्नी क्या भी एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ये ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। एकम निश्चय करके, एकमेव निश्चय करके एक अद्वितीय ब्रह्मी ब्रह्म है सारे पासे। ये कहण दा उन्हां दा मतलब आ, ਉਹਦਾ अर्थ जिन्ना समझ पई आपां कीता। ये अरविंदो उपनिषद च आउंदा, ते छांदोंगे जिहड़ी उपनिषद आ ਉਹਦੀ सुरती आ एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। अगे महंत गणेशा जी ने सुरती लिखी, पर उन्हें लिखी गलत है, उन्हें लिखी आ एकामेव द्वितीयम ब्रह्म, तो गलत हो जाता। एक मेवा, मेवा तो जिहड़ा कन्ना वा वो लग जाना अद्वितीयम विच जाके, जे द्वितीय कहांगे तो फिर द्वितीय हो जू, दो हो जू, ते अजे अद्वितीय भाव कला हो जू, कला ब्राह्मी। इस करके मेवा दे नाल कन्ना लगना। इत्थे एकमेव अद्वैत ब्रह्म, अब एकमेव का निश्चय करके द्वैत अद्वितीय कला ब्राह्मी ब्रह्म है। ये वेद गल कहते, उपनिषदां कहंदियां, उत्थों ये जिहड़ी है सुरती दा ये लथा वा निर्मले संतां ने लिया होया। दोहरा जग को कारण ब्रह्म है। हे सिख, ये जग दा संसार दा कारण जिहड़ा ना मूल कारण मुढ़ वो ब्रह्मी ब्रह्म है। कई माया नूं कहंदे, ते माया दा कारण की है, वो ब्रह्म है। इस करके मुढ़ ब्रह्म दे जाना, संसार दा कारण ब्रह्म है। यह निश्चय कर जोई, यह कहिए इस गल नूं, यह गल नूं तू निश्चय पूर्वक भरोसे पूर्वक हो करके जो ये कहिए देखना कर, जां जो ये जो ये निश्चय कर लेंदा भूलना मन में लियाइए, वो भुल के भी मन विच नहीं लियाउंदा कि कारण कारज दोए, कारण नूं ते कारज दोवां नूं भूलना मन में लियाइए। ये तू निश्चय करके वेखना कर, जो ये अर्थ जिहड़ा भी है ना, जिहड़ा गल निश्चय कर लेंदा भुल के मन च नहीं लियाउंदा कि कारण कारज दोवें हो, नहीं कोई गल नहीं हुंदा भी संसार दा कारण ते ब्रह्म आ, फिर वो भी कारण भी ब्राह्मी आ ते कारज भी ब्राह्मी आ। ठीक है, क्योंकि कारण जिहड़ा कारण होना कारज दा उहदा ही रूप हुंदा, इस करके भुल के नहीं लियाउंदा गल विच, जिहड़ा गल निश्चय कर लेंदा। ते जो इहदा अर्थ देखना दा तू ये निश्चय करके देख, भूलना मन में लियाइए, भुल के भी मन विच ये गल नूं तू ना लियाउणा, करद ना लियाइए कि कारण कारज दो भी कारण वखरा कारज वखरा, क्योंकि कारण तो वखरा कारज कदी हुंदा ही नहीं है। कारण तो वखरा कारज नहीं हुंदा, कारण जो हुंदा उही वो कारज हुंदा है। अगे दा खुलासा आ ही जाना है भी हुण वेखो
ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਘੜਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਘੜਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਦਿਖਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਕਾਰਨ ਦੋਏ ਭਾਦਕੋ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਏ ਭਾਦਕੋ, ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ। ਉਪਾਦਾਨ ਨਿਮਿਤ, ਇੱਕ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਿਤ, ਉਹ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹੀਓ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਂਤ ਸੋ ਮਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੀ ਕਾਰਨ, ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਆ। ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘੜੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲਾੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿਓਰ ਵਸਤੂ ਕਾਸੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਕਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਾਂ ਤੇ ਨਿਮਿਤ, ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਾਦਾਨ ਵੀ ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਦਾਨ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਭਾਤ ਸੋਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਉਪਾਦਾਨ ਅਬ ਕਹਿਤ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਨਿਮਿਤ ਵਿਖਾਣ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਜੋ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ
ਘੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਘੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘੜਾ ਆ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਲਓ ਘੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਹਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ, ਹੇਤ, ਸਬੱਬ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ। ਕਬਿਤ ਮਾਟੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਘਟ, ਕਾਟ ਸੋ ਕਹਿਤ ਮਟ, ਮਾਟੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਘਟ। ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕਹੀਏ ਘੜੇ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿਤ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਘੜਾ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਘੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਘੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਠ ਸੋ ਕਹਿਤ ਮਟ, ਅਤੇ ਕਾਠ ਕਹੀਏ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਠ ਸੋ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਕਾਠ ਨਾਮ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਟ ਕਹੀਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਲੱਕੜੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸੂਤ ਸੋ ਕਹਿਤ ਪਾਟ, ਪਾਟ ਪਟਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਤ ਕਹੀਏ ਧਾਗੇ ਤੋਂ, ਕਹਿਤ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਟ ਬਸਤਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕभी ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਟ ਵਸਤਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾ ਵਸਤਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਬੁਣ ਕੇ ਖੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਪਾਟ ਪਟਿਆਨੇ, ਤੇ ਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਟਿਆਨੇ ਕਹੀਏ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਰੇਸ਼ਮ ਆ ਨਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਪਟਿਆਨਾ ਕਹੀਏ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਲੋਹ ਸੋ ਕਹੇ ਕਟਾਰੀ, ਪੀਤਰ ਸੋ ਕਹੇ ਝਾਰੀ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਟਾਰੀ, ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਟਾਰੀ ਖੰਜਰ ਖੁੰਜਰ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਟਾਰੀ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਟਾਰੀ ਵੀ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਕਟਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਹਾ ਹੀ। ਪੀਤਰ ਸੋ ਕਹੇ ਝਾਰੀ, ਪੀਤਰ ਕਹੀਏ ਪਿੱਤਲ, ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਾਰੀ ਕਹੀਏ ਝੱਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਆ। ਝਾਰੀ ਨਾਮ ਗਾਗਰ ਦਾ, ਝੱਜਰੀ ਗਾਗਰ, ਝੱਜਰੀ ਗਾਗਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਤਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਥਾਰੀ, ਕਾਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਆ, ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ। ਕਹਿ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਥਾਰੀ, ਕਹਿ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਲੀ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਣੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਂਸੀ ਕਹਿ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ। ਭੋਜਨ ਕੇ ਸਾਨੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਕਹੀਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੀ। ਕਾਂਸੀ ਸੋ ਕਹਿ ਥਾਰੀ, ਕਹਿ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੋਜਨ ਕੇ ਸਾਨੇ ਦੇ,
ਜਿस ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਕਹੀਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੀਦਾ ਵਾ, ਭੋਜਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਕਹਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੀ ਜਲ ਸੋ ਤਰੰਗ ਕਹਿ ਕਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਸੌਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੌਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗ ਆ, ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਰੰਗ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਲ। ਤੁੰਗ ਕਹੇ ਤਾਂਬੇ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਲਪਟਾਨੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਮਾਂਝ। ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਰ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁੰਗ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁੰਗ ਤਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁੰਗ ਨਾਮ ਤਾਰ ਦਾ। ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ। ਤਾਂਬਾ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਲਪਟਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਰਾਗ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਗ ਲਪਟਾਨੇ, ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲਪਟਾਨੇ ਕਹੀਏ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਰ। ਤੇ ਤੁੰਗ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਬੇ ਮਾਂਝ। ਤੁੰਗ ਕਹੈ ਆ ਤੁੰਗ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਣਕ ਸੋ ਕੁੰਡਲਾ ਕਿੰਕਣੀ ਕਹਿਤ ਜੈਸੇ, ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲ ਕਹੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਕਣੀ ਕਹੀਏ ਤੜਾਗੀ ਬਣੀ ਕਹਿਤ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੜਾਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕ ਸੋ ਕੁੰਡਲ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੋਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਕਣੀ ਭਾਵ ਤੜਾਗੀ, ਤੜਾਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੋਨਾ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲ ਦਾ, ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੜਾਗੀ ਦਾ ਤੜਾਗੀ ਪੁਣਾ, ਕੁੰਡਲ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋਨਾ। ਸੋਨਾ ਉਹਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀ? ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੜਾਗੀ। ਤੇ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਜਗਤ ਕਹੇ ਆਪਾ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬ੍ਰਹਮ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਤਾਰ ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੰਗ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਡਲ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੜਾਗੀ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਕਾਨ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਤ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਗਤ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਜਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਆ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ। ਪਰ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਈ ਜਗਤ ਕਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਜੀਵ ਸਭ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਤੁਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਜਗਤ ਕਹੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਗਤ ਕਹੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਕੀ ਆ ਕਾਰਜ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਿਮਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਨਾਸਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਦਾ ਵੇਖੋ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੇ ਜਗਤ ਕੀ ਆ ਕਾਰਜ, ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਘੜਾ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਸਰੂਪ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਗਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਜਗਤ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਣਤਰ ਬਣਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਘੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਆ ਘੜਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤਮਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੜਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਕਨਕ ਵਖਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਕੇ
एक थां कठाली च पाया जाता, जिहड़े अलंकार जिहड़े गहने आ ना उन्हां नूं चुक के भावें जिहड़े वालियां कड़े टड़ागियां हार जिन्ना कुछ भी बनया हुंदा ते ओह गहणिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ सोने के गहणिਆਂ ਨੂੰ कठाली विच पा के पिघला दईदा, कड़े सोनिਆਂ ਨੂੰ ते ओह ता ते कनक विखानी तदों ਉਹਨੂੰ सोना ही आख्या जाता। इसे तरह जगत जीव जंतु जिन्ने भी आ इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ब्रह्म ज्ञान की जिहड़ी है कठाली विच ब्रह्म ज्ञान की अग्नि नाल भगती रूप कठाली च पा के साड़िया जाता, पर ब्रह्म ज्ञान नाल जदों जान लईदा भगती के द्वारा फिर एक ब्रह्म ही ब्रह्म नज़री आउण लग पैंदा। सो ब्रह्म जिहड़ा वा वो जगत का की उपादान कारण भी निमित्त कारण भी आ, अगे होर अजे उपादान कारण दे जिहड़े आ प्रमाण आने हैं। हुण आपां इत्थे समाप्ति करिए जी, भुल्लां चुकां दी क्षमा करनी, कल फिर पढ़ांगे जी। कनक सुकुंडलो किंकनी कहद जैसे, ब्रह्म को जगत कहें आप बिन जाने दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।